जागते गुर सिख जोगी जागते जोगी जागते गुर सिख जोगी जागते जोगी जागते गुर सिख जोगी जागते जोगी जागते माया अंदर करने उदासी 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 गुर सिख जोगी जागते जोगी जागते गुर सिख जोगी जागते जोगी जागते कन्नी मुंदरा मंत्र गुर संता तू बेभूत सोलासी खिंथा खिमा हंडावणी प्रेम पत्र भाव भगत बेलासी खिंथा खिमा हंडावणी प्रेम पत्र पाव भगत बिलासी माया अंदर करने उदासी 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 गुर सिख जोगी जागते जोगी जागते गुर सिख जोगी जागते जोगी जागते जपो जोगी जोगी जागते गुर सिख जोगी जागते जोगी जागते शब्द सुरत सिंगी बजे डंडा गया ध्यान गुरदासी साध संगत गुर गुफे में सहज समा संगत गुर गुफे में सहज समा अगाध निवासी माया अंदर करने उदासी 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 गुर सिख जोगी जागते जोगी जागते गुर सिख जोगी जागते
गुरसिख जोगी जागदे, जोगी जागदे, गुरसिख जोगी जागदे, जोगी जागदे। संगत गुरमत साबासी, साध संगत गुरमत साबासी, साध संगत गुरमत साबासी। माया अंदर करने उदासी, माया अंदर करने उदासी, माया अंदर करने उदासी। गुरसिख जोगी जागदे, जोगी जागदे, गुरसिख जोगी जागदे, जोगी जागदे, गुरसिख जोगी जागदे, जोगी जागदे, गुरसिख जोगी जागदे, जोगी जागदे। माया अंदर करने उदासी, 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 माया अंदर करने उदासी। गुरसिख जोगी जागदे, जोगी जागदे, जोगी जागदे, जोगी जागदे। हमें रोग अरोग होए कर समझो, विजोग खलासी। हमें रोग अरोग होए कर समझो, विजोग खलासी। साध संगत गुरमत साबासी, 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 साध संगत गुरमत साबासी। माया अंदर करने उदासी, माया अंदर करने उदासी, माया अंदर करने उदासी। गुरसिख जोगी जागदे, जोगी जागदे, गुरसिख जोगी जागदे, जोगी जागदे, गुरसिख जोगी जागदे, जोगी जागदे। माया अंदर करने उदासी, 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 माया अंदर करने उदासी। गुरसिख जोगी जागदे,
ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ, ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ, ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ, ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ। ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ, माया अंदर करने उदासी, माया अंदर करने उदासी। गुर सिख जोगी, गुर सिख जागदे, जागदे, जोगी जागदे। स्वामी जी भाई साहब जी पहुंच चुके ने, उन्होंने तो गुरमत गुरमत दियां विचारां सुनिए। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਸੋ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਨਮੋ ਸਰ, ਤੋ ਸੋ ਨ ਦਾਨੀ ਨਾਮੋ ਸੋ ਭਿਖਾਰੀ, ਮੋਸੋ ਨ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨ ਤੋ ਸਰ, ਮੋਸੋ ਵਿਕਾਰੀ ਨ ਤੋ ਸੋ ਉਪਕਾਰੀ। मोरे है अवगुण तू गुण सागर, जातर सातल ओट तुहारी। तो सो न नाथ अनाथ नमो सर, तो सो न दानी नमो सो भिखारी, मोसो न दीन दयाल न तू सर, मोसो विकारी न तो सो उपकारी, मोसो अज्ञान न तो सो बेचारी, मोसो न पतत पावन न तो सर, मोसो विकारी न तो सो उपकारी। मोरे हैं अवगुण तू गुण सागर, जातर सातल ओट तुहारी। आओ बई जिन्हें भी वीर भरा भैणा अज के समय ते परमेश्वर द्वारा आए हैं, सब नूं विनती है कि बच्चों का ख्याल रखियो। टका बना के आपां थोड़ा चिर हाजरी भरनी है, भावें थोड़े जे शरीर इत्थे भी सजे है, पर घरां विच वेखण वाले हज़ारां हुंदे जिहड़े घर च बड़े टका नाल बैठ के सुणदे है। आपां ज़्यादा टाइम नहीं लाउणा, गर्मी भी काफ़ी है, ते मन बिरती एकाग्र करके बैठण दा जतन करना। हाज़र हो के सुणीए, समझिए ते अपनी जिंदगी विच लागू करने की कोशिश करिए। उही बीज फल देगा जिहड़ा असी अपनी जिंदगी च बीज लिया। कोई शक नहीं कि गुरु ग्रंथ साहब ज्ञान का भंडार हैं, ज्ञान का ही बीज है सारा। किन्ने नुकते, हर नुकता जिन्ना जेड़े गुरु ग्रंथ साहब जी एक एक नुकता दसते हैं, एक एक नुकता एक एक बीज है। आ भी एक बीज है, आ भी एक बीज है, आ भी एक बीज है। पर जे बीजीए ही ना तो फिर फायदा की होया। गुरबाणी का एक एक शब्द एक एक बीज है, जिन्हों असी अपनी जिंदगी विच अपने सुभाव विच बीजना, फिर उन्हें उगना है भाई, फिर उन्हें फल भी देना। मन हाली किरसानी करनी शर्म पानी, तन खेत नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेश। नाम का बीज बीजना हुंदा, ज्ञान का बीज बीजना हुंदा। ते जे बीजांगे नहीं तो फिर जिहा बीजा सो लुना है, उही वड्डना। हुण हर बंदा चाहुंदा ते वधिया तो वधिया भी आ भी होवे, आ भी होवे, आ भी होवे। जे पुछ लो भी बीजिया, उधर साडा मन नहीं करदा, ना साडा इंटरस्ट है, ना साडा शौक है। तां करके मैं अर्ज करांगा कि गुरबाणी का एक एक शब्द एक एक पंक्ति ये बीज है। पिया 500 साल तो साडे कोल है,
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 2 4 10 ਬੀਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੀਜੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕੱਦੂਆਂ ਦੀ ਵੇਲ ਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵੇਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਰਜਾਤੇ। ਇੱਕ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈਦਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਜਾਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਸਮਝਾਵਣ ਕਾਰਣੇ ਕਛੂਕ ਪੜੀ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਬੀਜ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੀ ਫਿਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਆਂਟਲਾਂ ਦੇ ਕੁਆਂਟਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੀਜਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੱਦੂਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਪਏ ਆ ਹੋਣਗੇ, ਤੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੀਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਨਿਕਲੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਬੀਜ ਆ ਢੇਰ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂ? ਨਤੀਜਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਕਿਆ ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਬੀਜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ। ਮਹੀਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਧੂਫਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਜੋਤਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਥਾਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਏ, ਕਿੱਥੇ ਨਹਾਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਰਸ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਥੋੜੇ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੇ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜੋ। लो बोलिए। जन्म तुम्हारे लेखे, 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 गज के जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। पढ़ो जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म
बिछरे थे माधो बहुत जन्म बिछरे थे माधो जन्म तुम्हारे लेखे 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 हम सर दीन दयाल तुम सर हम सर दीन दयाल तुम सर हम सर दीन दयाल तुम सर दीन दयाल तुम सर अब पति यार क्या कीजिए पति यार क्या कीजिए भजनी तोर और मन मन भजनी तोर मन मन भजनी तोर मोर मन मन भजनी तोर मोर मन जन को पूर्ण दीजे जन को पूर्ण दीजे जन को पूर्ण दीजे भज के जन को पूर्ण दीजे 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 जन्म तुम्हारे लेखे जन्म तुम्हारे लेखे जन्म तुम्हारे लेखे जन्म तुम्हारे लेखे जन्म तुम्हारे जन्म तुम्हारे पैना कहो जन्म जन्म तुम्हारे सारे को जन्म तुम्हारे लेखे जन्म तुम्हारे लेखे जन्म तुम्हारे लेखे जन्म तुम्हारे लेखे वाहेगुरु 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 हम बल बल जाऊं
ਕੇ ਭਾਈ ਜਨਮ ਪੈਣਾ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਨਮ जन्म तुम्हारे लेके वाहिगुरु 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 ਦਸਦਾ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਜੇ ਦਸਦਾ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਦਸਦਾ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਦਸਦਾ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਮੇਰਿਆ ਦਸਦਾ ਨਾ ਦਸਦਾ ਨਾ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ 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 ਸੱਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਦਸਦਾ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ
ਦਾ ਨਾ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਜੇ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਗੱਜ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਐਸੀ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਜੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਜੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਜੀ ਜੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਜੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਜੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਓ ਜੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਜੀ ਜੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਵਾਇਰਸ ਅਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਜੇ ਵੱਧ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਢਿੱਲੇ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ
ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਲੀ ਰੂੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ 'ਚ ਪਲੇ। ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕੜਾ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰਿੰਡ ਲੜ ਜਾਏ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਲੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭਰਿੰਡਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕੀੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕੀੜੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਲੜ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੀੜੀਆਂ ਚੜ ਗਈਆਂ, ਕੱਕੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਚੜ ਗਈਆਂ, ਕਦੇ ਭਰਿੰਡਾਂ ਲੜ ਗਈਆਂ, ਕਦੇ ਡੂਮਣੇ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਲੜ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਮੱਛੀ ਆਪਣਾ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਇਹ ਭਰਿੰਡਾਂ ਭਰੁੰਡਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੱਖੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐ ਨਾ ਮੱਛਰ ਵੱਢਣਾ ਨਾ ਮੱਖੀਆਂ ਕੱਟਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੇਡਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਾ ਵੜ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਨਿਆਣੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੇਡਣਗੇ, ਘੱਟੇ 'ਚ ਖੇਡਣਗੇ, ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬਾਹਰ, ਉਨਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਤਕੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਉਨਾ ਹੀ ਤਕੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਟਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੇਡਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਤਕੜਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਨ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਵੀਰ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੋਵੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ, ਚਿਮਟੇ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੇ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਦੇ, ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਨੰਬਰ 9। ਪਰ ਕਈ ਏਡੇ ਮਰੇ ਐ ਅਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿਤੇ, ਐ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਮਾੜਾ। ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਰੋ ਮੇਰਿਓ, ਭੈਣੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੜੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆਪੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਵੇ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਐ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਰਵਾਂ। ਅੰਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਮੁੜਾ, ਸੱਜੇ ਮੁੜ ਜਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਮੁੜਾ, ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਜਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਕਰੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪੇ ਵੇਖੇ।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੇਡਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪੇ ਲੈ ਸਕੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਉਹ ਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਦਾ ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ 40,000 ਤਨਖਾਹ ਮੇਰੀ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਲਏ, ਪਰ ਜੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ। ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਤੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪੇ ਕਰ, ਗਲਤ ਕਰਨੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਚ ਸਿਖਾਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਫੜਾਤਾ, ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਚੱਲੀ ਚੱਲੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਪਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿੜੇ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਫੋਨ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਵਾਇਰਸ ਤੀਜੇ ਘਰ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵਿਪਤਾ, ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਛੇਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਵੇਖੀਏ ਭਲਾ। ਹਾਂ ਬਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਅਜੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਤਕੜਾ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਕੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਪ ਏਦਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿੱਟੇ ਦੁਖ ਰਹੇ ਐ, ਲੱਤਾਂ ਦੁਖ ਰਹੀਆਂ, ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਐ, ਭਲਾ ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਧਰੀ ਤੇਰੇ ਗੋਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਧਰੀ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਣੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਧਰੀ ਜਾਣਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਦਰਦ ਦੁਰਦ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿਣਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਭਾਵੇਂ ਮਰੂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕੱਢ ਲਓ, ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਰੋ ਕੇ ਕੱਟ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕੱਟ ਲੈ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਦੇ। ਨਾਲੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਆਹ ਰੋਂਦੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਗਾਂ ਨਿਆਣੇ ਸਾਰੇ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਯਾਰ, ਐ ਲੱਗਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲਾ ਕੁਛ ਸਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਔਖਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਿਹੜਾ ਭਗਤ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਹਾਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਲੇ ਆਏ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਭਲਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਨਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਮਹਾਨਤਾ।
ਮਹਾਨ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਜਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੱਸ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਕਲੀਫ ਸਭ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਭਰਾਵੋ ਭੈਣੋ, ਖਰਗੋਸ਼ ਡਰੋਕਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਬੋਲੋ, ਖਰਗੋਸ਼ ਡਰੋਕਲ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਤਕੜਾ, ਚੂਹਾ ਡਰੋਕਲ ਜਿਹਾ ਡਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਘੁੱਗੀਆਂ ਡਰੋਕਲ ਜੀਆਂ ਪਰ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੁੱਗੀ ਘੁੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਜ ਬਾਜ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੂਹਾ ਚੂਹਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਚੂਹਾ ਬਣ ਜੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜੇ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਚੂਹੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਸ਼ੇਰ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼ੇਰ ਚੂਹੇ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੂਹਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਚੂਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚੂਹੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਜੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹਣ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੂਹਾ ਚੂਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਖਰਗੋਸ਼ ਖਰਗੋਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਰੀਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਚਾਵੇ। ਬੀਬੀਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਚੂਹੀਆਂ ਬਣ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਓ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਬੋਲੋ, ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੌਰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੌਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਕੁੰਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਓ। ਆ ਸਾਡੀ ਆ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਕੀੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਵੀ ਹਾਏ ਚੂਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਘਰ 'ਚ, ਕਈ ਏਦਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋਗੀਆਂ, ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋਗੀਆਂ, ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਕਿਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਟਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਂ ਹੀ ਨਾਲ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਬਣ ਕੇ, ਸ਼ੇਰਨੀ ਬਣ ਕੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ, ਮੱਖੀਆਂ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੱਛਰ ਨੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ। ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਪੱਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਪੜੀ ਹੈ, ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਸ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ, ਬੋਲੋ ਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗੱਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗੱਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈ ਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਰ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜੋਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੰਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਜਨਮ
ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ ਹੀ ਰਹੇ ਐ, ਪੱਥਰ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ ਐ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਧੂਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਬਸ ਧੁੰਦ ਹੀ ਸੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਬਣੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਦਰਖਤ ਬਣਨ ਤੇ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਛੀ ਬਣੇ ਐ, ਪਸ਼ੂ ਬਣੇ ਐ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਂਦਰ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦੇ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਂਦਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਹੀ એનર્ਜੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਰੱਬ ਕਹਿ ਲੋ। ਰੱਬ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਸੁਣੋ, ਇਹ ਖਿਲਰਦਾ ਖਿਲਰਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਦਰਖਤ ਬਣਦਾ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੋਰ ਰੂਪ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ એનર્ਜੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹਿ ਲੋ। ਵੇਖਿਓ ਐ ਬਣਦਾ 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 ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਹ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੇ ਰੂਪ, ਪਿਓ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੱਖੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਓ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਹੋ, ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ। ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੇ। ਆਖੇ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾਓ। ਆ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਫੈਲਾਅ ਹੈ। ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਫੈਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਫੈਲੀ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਦੇਹ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਚਰਨਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾ ਚਾਹੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ। ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, 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 ਕਰਮੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ 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 ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਫਿਸਲ ਲੈ ਥੋੜੀ ਗੱਜ ਕੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ,
ਗੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਜੀ ਕਰਮੀ ਇਹ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ 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 ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗੇ ਆਈਆਂ ਨੰਬਰੇ ਆਈਆਂ ਬਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀਰੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਵੇਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 50 ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਣਾ ਬਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਹੋਈ ਟਿਕੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ईमानदारी ना होई सच्चाई ना होई रहना ते तुसी अपनी जे मेरियां भैणों वीरो आए हो चले जाओगे घंटा बह जाओगे 2 घंटे 3 घंटे परमेश्वर द्वार ते 4 घंटे ला लोगे मुड़ के ते अपने आप नाल ही बैठोगे जाके रात ते अपने आप नाल कटेगा ना बच्चे घर वाली तक भी तेरे नाल नहीं है तू कल्ला कल्ले दी गल है सारी ते कल्ला जदों बंदा होवे ना अपने आप च भी मैं गलती नहीं जिंदगी च जे कीती है तो मैं सुधारांगा आ मेरे च कमियां ने मैं कढांगा मैं बेईमानी कोई ठगी कोई गलती मैं करनी नहीं अपने आप च खुशबू आवे महक आवे चमक होवे मेरी चेता रखियो लख चमक दमक होवे दरबार बड़ा चमकदा है मैं कहना सोना चांदी लख चमकाई फिरो चेहरे लिशकाई फिरो लाइटां लाई फिरो पर चमक ते ओ है जेड़ी साडे अपने आप च ओ है तिथे सीतो सीता महिमा माहे ताकि रूप ना कथने जाए ओ रूप ओ खेड़ा ओ जेड़ा ओदी लोड़ है अपने आप नाल रहना ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠਣਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਕਹੀ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਨਾ ਜੀ गुरु हरगोबिंद साहब भतीजा पर बहना ते अपने आप नाल है अपना आप बेईमान है ते की करेगा जे पिता गुरु होवे चाहे भरा गुरु होवे चाहे नाना गुरु होवे चाहे भतीजा गुरु होवे जे आप बंदा आप खुद बेईमान है कटनी ते अपने आप नाल रहना ते अपने आप नाल हुण साडे वर्गियां नूं लगदा है बाकी भी ते 2 नंबरीए ने विच ही मैं तुरिया फिरूं कुछ नहीं हुंदा क्यों नहीं ए ते खलारा पै जाना रड़के रड़क एक अख च माड़ा जा किनका पै जावे ना एक माड़ा जा छोटा जा कोई ते रड़क पई जांदी है ये जिन्नियां साडियां जिन्नियां गलतियां करी जाने सुधार नहीं करदे ये रड़क पैनी है परेशान करनी है तां करके अपने आप कोल बैठो अपने आप बस सच्चा ज्ञान लैके अपने हुण जेड़े बंदे भी कहंदे आ असीं सुधर गए भाई साहब तुसीं सानूं मिले साडी जिंदगी बदल गई असल च तुसीं तां बदले हो तुसीं बदलना चाहुंदे सी तुहाडे च सी ओ ताकत जे भाई साहब च ताकत है फिर सारे क्यों नहीं बदल गए मेरे
ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲਦਾ। ਬਦਲਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਧਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕਲੀਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ ਗੱਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਨਹਾਉਣਾ ਤੇ ਤੈਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਨਹਾਉਣਾ। ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਤੋਂ, ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਬੇੜਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਰਕ ਕਰ ਜੂ ਨਾ ਅਗਲਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਹੋਇਓ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਕੋਈ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਕੀ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਅਗਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਵਾਂਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜੂ। ਫਿਰ ਸਾਈਕੀ ਆ, ਸਾਈਕੋ ਆ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਐ ਥੋੜਾ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜੂ, ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐ ਰੱਖਣਾ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਬਹੁਤੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਤਲੀ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਧਰ ਸੁਣੋ, ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਰੱਖਿਓ ਬਈ। ਆ ਜੱਬ ਛਿੜ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆ 50 ਦੀਵਾਨ ਲਾਏ ਆ ਮੈਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ ਵੀ 5-4 ਜਣੇ ਆ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ, ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, 10,000 ਬੈਠਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਰੱਖਿਓ ਧਿਆਨ। ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੰਨਾ ਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਪਏ ਰਹਿਣਾ, ਏਦਾਂ ਢਿੱਡ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਏਦਾਂ ਢਿੱਡ ਵਧਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਲਓ। ਸੁਣੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਫੈਲ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਘਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਚਾਹ ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੂਸ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੂਪ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਬਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੋਇਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 10-15 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟ ਜਾਣਾ। 10-10 ਕਿਲੋ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ weight ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਿਹਤ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਆ।
ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰੋ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਜੂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਏ ਰੋਜ਼। ਅੱਗੋਂ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਨ 2 ਕਿਲੋ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੰਡੇ ਤੂੰ ਸੇਬ ਲੈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੰਡੇ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲੈ। ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੇ ਘਟਾਏਗਾ ਹੀ। ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੋ ਝੁਲਸ ਜਾਣਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬੰਦੇ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੂ ਲਿਆ ਕੇ ਜੂਸ ਪੀ ਲੈ। 15-20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋ ਘਟਾ ਲੈਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਡੱਫ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਡੱਫਣਾ, ਖਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੋਇਆ। 10 ਦਿਨ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਲੈ, 10 ਦਿਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਲੈ। ਸਿਹਤ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੋ ਆਪਣੀ। ਸਾਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਗੋਡੇ ਚੱਕਣ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰ ਤੇਰਾ? ਗੋਡੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਓ, ਜੂਸ ਪੀ ਲਓ, ਸੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਕਰ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਦਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮਿੱਠਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। 20 ਦਿਨ ਕਰ ਲਓ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ 20 ਦਿਨ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਫੇਰ ਕੱਢ ਜਿਆ ਕਰੇ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਾਇਮ ਰਹੋਗੇ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਭਰਦੇ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਰਮ ਹੀ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਐ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ ਅੱਜ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ ਅੱਜ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ ਅੱਜ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ ਅੱਜ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ। ਪੜੋ ਪੜੋ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੰਡੋ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੰਡੋ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੰਡੋ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੰਡੋ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੰਡੋ। ਵੰਡੋ ਅੱਜ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੰਡੋ
ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ ਰੱਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ ਅੱਜ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਭਰਾਵੋ ਭੈਣੋ ਸੋਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਦਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰ ਆਉਨੇ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿੰਨਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹੌਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਸ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਧੰਨ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਸਦੇ ਆ ਉਹ 10 ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਦਿਸਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਧੰਨ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਰ ਯੋਧੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੱਦ ਕਰਤੀ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਐ ਲੱਗਦਾ ਮਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਐ ਨਾ ਬਣਾਓ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਪਾਠੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪਾਠੀ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਯੋਧੇ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 7 ਜੁਲਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ 37 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਬੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਐ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਹ ਬੋਲਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰਹਿ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਭ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐ ਉਹ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਪਰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਵੀ ਆਏ ਐ ਹਾਂ ਕੁਝ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਘਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬੋਨਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਐ ਜਿਵੇਂ ਭਰੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸੀ ਜੀ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੱਚਣ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਰਨ ਕੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਇੰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦੇ ਸੱਪ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਟੰਗਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਗਰੂਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੜਫਦੇ ਸਾਰੇ
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਦਿਸਣ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਦਰਸ਼ਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਬਸ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੀਏ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੀਏ, ਕਾਇਮ ਰਹੀਏ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਦਮ ਐ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 4-4 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ 5-7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ 2 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੁੱਫੜ ਜੀਜਾ ਜੀ ਫੁੱਫੜ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਰੀ ਤੇ 4 ਚਟਨੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾ ਲਾ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਡਾਊਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂੜੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਫ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਲਵਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਹੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਚਟਨੀ ਤੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਕੱਦੂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਦੂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੂੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਸਮੋਸੇ ਚੱਲਦੇ, ਅੱਜ ਕਾਬਲੀ ਛੋਲੇ ਬਣ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੱਦੂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ? ਕੱਦੂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਅਪ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ, ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੱਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਰਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ। ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਅਪ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਕਬੂ ਜਿਹੜਾ ਊਬ ਚੜਦਾ, ਕਬੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸ, ਬੈਲੈਂਸ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬਸ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਦੇ, ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਨਾਲ ਹੀ ਖਾ ਲਓ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ। ਤੂੰ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਉਤੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਢਾਬਾ ਖੋਲ ਲੈ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਢਾਬਾ ਖੋਲ ਲੈ, ਪਰ ਢਾਬਾ ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਵੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣੀ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ, ਵੀਰੋ ਸੁਣੋ ਭੈਣੋ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲਾਈਨ ਲੱਗੇ, ਅਗਲਾ ਕਵੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਸਵਾਦ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਢਾਉਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੁੱਤਾ ਗੰਢਾ ਲਓ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰਲਾ ਬੋਰਡ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਚਮਕ ਦਮਕ ਹੋਵੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ, ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਦਸੋਂ ਦੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਸੁਣੋ, ਭਾਦਸੋਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਖੜ ਜੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ। ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ? ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਹ ਚਾਟ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦਾ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਗਲਾ ਗਾਹਕ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਆਉਣਾ, ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਅਗਲਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਕੰਮ, ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰੀਝ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਜਾਨ ਲਾ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਕੰਮ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਚੇਤਾ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਐ ਚਮਕ, ਹੁਣ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਚਮਕਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆ। ਐ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ
ਬੰਦਾ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਝੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝੁਕ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਗਲਾ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਜੀ ਉਹ ਚੇਤਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੌਣਕ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ? ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਰਨਾ, ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛਕ ਲਿਓ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜੇ ਛਕਣਾ, ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਵੀ ਲੈਣ। ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਆ ਸਕੇ ਭਾਈ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ 20-50 ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਉਣਗੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। 50 ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸ਼ਨੀ ਐਤ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵੀ ਟਕਾ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ, ਹਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਟੱਪੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਗਿਆ ਚੱਲ ਬਾਹਰ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਲਾਣਾ, ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਲੱਤ ਸਿੱਧੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਐ ਪੈਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਉਹ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੋਡਾ ਮੋਢਾ ਦੁਖਦਾ, ਬਾਪੂ ਸੋਹੀ ਵਾਂਗੂ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜੇ ਚੜ ਕੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਐ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਐ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਟਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦਾ ਐ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਬਹਿ ਜੇ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਟਿਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਜਹੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਦਾ ਲਈ ਕਹਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਘਰੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਗੋਲਕ ਕਿਵੇਂ ਭਰੂਗਾ? ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਖੜਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੋਲੂ ਵੱਜਿਆ ਹੋਣਾ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੌਰ 4 ਮਹੀਨੇ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੋਲਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸ਼ਨੀ ਐਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਘੰਟਾ ਦਿਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਦਿਨੇ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਕਲਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਲੋਕਲ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾ ਕਰ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਉਣ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਲਓ ਗੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾ।
ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਢੋਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬਣਨਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਫੜਨਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੋ ਭੈਣੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ, 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 ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ, 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 ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਜਾਈਆਂ ਜੀ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਹਰਿ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ तेरा वाहेगुरु कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाओ ना जाने मेरा वाहेगुरु कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाओ ना जाने मेरा वाहेगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासे हुई सहाय। अर्जन हरगोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याईਐ जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवे धाए सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। प्रथमे सर्बत खालसा जी की अरदास है जी। सर्बत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चेते आवे चेते आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रछिया रिहाए तदेग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखा नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान वसा दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियां झंडे पुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मादा रख आप वाहिगुरु है अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार पिता जी ओ श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो है निमाणियां दे मान निताणियां दे तान न्योटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु जी। इस वेले आप जी दे हजूर अरदास बेनती जोदड़ी है अज भाई रणजीत सिंह जी ढडरियां वाले तिन्हां दे जन्म दिन नूं मुख रखदियां होया गुरुद्वारा परमेश्वर द्वार विखे संगत ने इकत्र हो के दीवान सजाए गए सजे दीवानां विच हरि जस कीर्तन गुरमतियां विचारां होईयां समुची सेवा निभाउंदियां एक नहीं अनेक ही भुलां हो जांदियां अणजाण जे बच्चे जान के बख्श लैना अगे वास्ते समत बख्शनी समूह संगत दी भरी हुई हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल पिटावां प्रवान करनियां भाई साहब जी दे सिर ते मेरा भरिया हथ रखना इसे तरह गुरमत दा प्रचार प्रसार करन दे बल उदम बख्श करने सच्चे पातशाह जी इस वेले समूह संगत वल्लों कड़ा प्रसाद की देख सजा के हाजिर की है दर प्रवान करो दर प्रवानिया प्रसाद साध संगत विच वरते हुण करो कृपा पावन हुक्म की दात बख्शो सरबत संगत नूं नदरी नदर निहाल करो हुक्म ते चलण की समर्था बख्शना 6 पौड़ियां आनंद साहिब जी दे पाठ जी की अरदास अखर वादा घाटा भुल चुक मुआफ करनी सरबत दे कारज रास करने सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम जितावे नानक नाम चढ़दी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की आज्ञा भई अकाल की तबै चलायो सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में राज करेगा खालसा आकी रहे ना ख्वार हुए सा मिलेंगे बचे ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਨਾਸਰੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजे, बचनी तोर मोर मनु माने, जन को पूरन दीजे। हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजे, बचनी तोर मोर मन माने, जन कहूँ पूरन दीजे। हाँ बल बल जाऊं रमैया कारने, कारण कबन बोल रहा, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। वाहिगुरू जी का खालसा।